Good morning, everyone. Today's subject is advertising and the module 3 economic and social aspect of advertising. In previous lecture, we have started module 3 economic and social aspect of advertising. This is the last part of this module. आपण last part जो आहे तो बघतोय. Question number 7. Short note on social advertising or pro bono advertising. See, social advertising is also known as a pro bono advertising. Introduction. Social advertising is also known as a pro bono advertising. Pro bono, public good, is a Latin phrase for professional work undertaken without payment. See, pro bono is a Latin phrase. ही Latin phrase आहे. Pro bono is the public good, and this phrase is used for professional work undertaken without payment. It is used as a tool for creating social awareness. It is aimed for social benefit. Normally, this social advertising is used as a tool for creating social awareness. Society मध्ये awareness create करण्यासाठी social advertising हे केलं जातं. It is aimed for social benefit. त्यांचं basic purpose किंवा basic aim काय आहे तर to provide benefits for society. So social benefits. Such advertisements are primarily designed to inform and to educate rather than sell a product or services. इथे advertisementचं basic aim काय आहे? To inform and educate people. ऑडियन्स पर्यंत इन्फॉर्मेशन जी आहे ही पोचली पाहिजे. देन त्याच्यातून त्यांना एज्युकेट केलं पाहिजे. रादर दॅन सेल ऑफ प्रोडक्ट. नॉर्मली ऍडव्हर्टायझिंग करण्याचा बेसिक पर्पज काय असतं तर टू सेल ऑफ द प्रोडक्ट. बट इन दिस केस the basic aim is to provide information as well as educate the people. So first point is generate goodwill. Social advertising is undertaken for the betterment of society. Normally हे जे social advertising आहे हे कंडक्ट केलं जातं बिकॉज टू बेटरमेंट ऑफ सोसायटी. सोसायटीच्या बेटरमेंटसाठी या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत या कंडक्ट केल्या जातात. इट सर्व्स the long-term interest of society, which in turn benefit the long-term interest of business by creating more stable environment, goodwill, and brand identity. See, गुडविल जनरेट करण्यासाठी सोशल ऍडव्हर्टाइजमेंट जे आहे त्याचा बेनिफिट होतोय बिकॉज जे बिझनेस अशा प्रकारचे सोशल ऍडव्हर्टायझिंग किंवा प्रोबोनो ऍडव्हर्टायझिंग जे अंडरटेक केलं जातं मोस्टली त्यांचं जे गुडविल आहे ते मार्केटमध्ये बिल्डअप होतं. त्यांचे जे रेप्युटेशन आहे ती बिल्डअप होते. इट हेल्प्स टू क्रिएट और जनरेट द गुडविल as well as brand identity. So this social advertising or pro bono advertising helps to generate the goodwill. Next is brand identification. Positive brand identification is another reason for companies to undertake advertising for social cause. See, social causes वरती किंवा social advertising केल्यामुळे ऑडियन्समध्ये अवेअरनेस क्रिएट केला जातो. सो हे सोसायटीसाठी एक चांगलं काम केलं जातं. सो इट बिल्ड्स द पॉझिटिव्ह इमेज ऑफ दॅट company. So positive brand identification is another reason for the companies. Positive brand identification तिथे क्रिएट केलं जातं. Some firms undertake social initiative to enhance their brand image. मग मोस्टली काय होतं तर काही फर्म्स ज्या असतात त्या हे सोशल ऍडव्हर्टायझिंग काय करतात तर एनहान्स देअर ब्रँड इमेज. त्यांच्या ब्रँडची इमेज बिल्डअप करण्यासाठी टू एनहान्स देअर ब्रँड इमेज दे अंडरटेक द सोशल इनिशिएटिव्ह. सोसायटीमध्ये सोशल अवेअरनेस क्रिएट करण्यासाठी या प्रकारचे इनिशिएटिव्ह त्यांच्याकडून घेतले जातात. The value of its brand can be significant asset to the firm. मग अशा प्रकारे त्यांचं जे ब्रँड आयडेंटिफिकेशन केलं जातं किंवा त्यांच्या ब्रँडची जी एक पॉझिटिव्ह इमेज क्रिएट होते इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, इट हेल्प्स अँड
इट कॅन बी सिग्निफिकंट ॲसेट फॉर द फर्म. मग ही एक सिग्निफिकंट ॲसेट होणार आहे त्या बिझनेस फर्मसाठी. सो इट हेल्प्स ब्रँड आयडेंटिफिकेशन. सोशल ॲडव्हर्टायझिंगमुळे डेफिनेटली कस्टमर्सच्या माइंडमध्ये, त्यांच्या माइंडमध्ये त्या बिझनेसचे जे रेप्युटेशन आहे डेफिनेटली इन्क्रीज होणार आहे. त्याचं ब्रँड आयडेंटिफिकेशन सुद्धा होणार आहे. त्या ब्रँडची पॉझिटिव्ह इमेज जी आहे ही कस्टमर्सच्या माइंडमध्ये सेट होणार आहे. नेक्स्ट इज build brand loyalty. Social advertising can be used as a tool for generating brand loyalty. Social advertising is used as a tool of generating brand loyalty. Means brand loyalty जी आहे ती जनरेट करण्यासाठी, ती क्रिएट करण्यासाठी सोशल ॲडव्हर्टायझिंग हे अंडरटेक केलं जातं. Positive brand recognition based on identification with social engagement can be social engagement can be important in building the consumer loyalty in those markets. सो जे पॉझिटिव्ह ब्रँड रेकग्निशन आहे किंवा ब्रँडची जी एक पॉझिटिव्ह इमेज बनते त्याच्यामुळे काय होणार आहे तर कस्टमरची लॉयल्टी जी आहे ती बिल्डअप होणार आहे. मीन्स कस्टमर त्या ब्रँडचे प्रोडक्ट्स जे आहेत ते परचेस करणार आहेत. रिपीट परचेस तिथे होणार आहे. सो तिथे कस्टमर जे आहेत हे रिटेन होतील. न्यू कस्टमर्स अट्रॅक्ट केले जातील. सो इट हेल्प्स टू बिल्ड द ब्रँड लॉयल्टी. सोशल ॲडव्हर्टायझिंग is used as a tool for generating brand loyalty. That's why social advertisement हे brand loyalty generate करण्यासाठी as a tool use केलं जातं. बिकॉज जेव्हा कस्टमरच्या माइंडमध्ये त्या प्रोडक्ट विषयी किंवा त्या ब्रँड विषयी जेव्हा पॉझिटिव्ह इमेज सेट झाली असेल, पॉझिटिव्ह इमेज तिथे बिल्डअप झाली असेल, डेफिनेटली त्याचा जो बेनिफिट आहे हा त्या ब्रँडला होणार आहे. नेक्स्ट इज increase profitability. Social advertising also leads to profitability. तर सोशल ॲडव्हर्टायझिंग केल्यामुळे त्या कंपनीला किंवा त्या ब्रँडला प्रॉफिट हा होणार आहे. बिकॉज सोशल अवेअरनेस क्रिएट करण्यासाठी किंवा सोशल ज्या ॲडव्हर्टायझिंग आहेत तर त्या केल्यामुळे कस्टमरच्या माइंडमध्ये पॉझिटिव्ह इमेज जी आहे ही क्रिएट केली जाते. ब्रँड आयडेंटिफाय रिकग्नाइज इझिली केला जातो. देन जनरेट गुडविल जनरेट होतं. ब्रँड लॉयल्टी तिथे बिल्डअप होते. सो इट हेल्प्स टू इन्क्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी. A company undertaking advertising for social causes is perceived positively by people. नॉर्मली जे ऑडियन्स आहेत किंवा जे कन्झ्युमर्स आहेत तर ते अशा प्रोडक्टना जास्त प्रेफरन्स देतात की ज्यांनी काही सोशल ॲडव्हर्टायझिंग केलंय किंवा सोशल सोसायटीसाठी त्यांनी काहीतरी बेनिफिशियल वेलफेअरच्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या अंडरटेक केल्यात. जनरली अशा प्रकारच्या ब्रँड्स विषयी किंवा अशा प्रकारच्या प्रोडक्ट विषयी पॉझिटिव्ह इमेज जी आहे कस्टमरच्या माइंडमध्ये क्रिएट होते. दे प्रेफर प्रॉडक्ट ऑफ सच कंपनी. मग अशा वेळेला हे जे कस्टमर्स आहेत ते अशा प्रकारचे प्रोडक्ट्स प्रेफर करतात. ॲज अ रिझल्ट द प्रॉफिट ऑफ सच कंपनीज इन्क्रीजेस. जेव्हा सोशल बेनिफिटसाठी किंवा सोशल वेलफेअरसाठी काही ॲक्टिव्हिटीज अंडरटेक केल्या जातात किंवा सोशल ॲडव्हर्टायझिंग तिथे केलं जातंय तर अशा वेळेला कस्टमरच्या माइंडमध्ये त्या ब्रँडविषयी किंवा त्या कंपनीविषयी एक पॉझिटिव्ह इमेज क्रिएट होते. देन त्याचा बेनिफिट कुठे होणार आहे तर त्या ब्रँडचं गुडविल जनरेट करण्यासाठी होणार आहे. ॲज अ रिझल्ट त्यांची प्रॉफिटेबिलिटी सुद्धा इथे इन्क्रीज होणार आहे. Next is societal concept. This concept gives importance to company profit, customer satisfaction, and social responsibility. Social advertising informs the people about social welfare activities undertaken by companies. आता सोसायटल कन्सेप्ट मध्ये काय म्हटलंय तर दिस कन्सेप्ट गिव्स द इम्पॉर्टन्स टू कंपनी प्रॉफिट्स. मग त्या कंपनीला कशा प्रकारे प्रॉफिट होतोय, कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन कसं होतंय, देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्या कंपनीकडनं कशा कम्प्लीट केल्या जातात.
Social advertising informs the people about social welfare activities undertaken by companies. मग त्या कंपनीने सोशल वेलफेअरसाठी, सोसायटीच्या वेलफेअरसाठी कोणत्या कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज त्यांनी अंडरटेक केल्यात, कोणते कोणते कॅम्पेन्स त्यांनी तिथे, कोणते कोणते प्रकारच्या त्यांनी वेलफेअर ऍक्टिव्हिटीज तिथे घेतलेल्या आहेत, या सगळ्या गोष्टींची जी इन्फॉर्मेशन आहे ही सोशल ऍडव्हर्टायझिंग थ्रू कस्टमर्स पर्यंत, त्या पीपल पर्यंत इझिली पोहोचते. So this is the social advertising or pro bono advertising. So social advertising मध्ये आपण कोणते कोणते पॉइंट्स बघितले, तर फर्स्ट, इट हेल्प्स टू जनरेट द गुडविल, brand identification, build brand loyalty, increase profitability, and next societal concept. So इथे आपली ही जी शॉर्ट नोट आहे, सोशल ऍडव्हर्टायझिंग और प्रो बोनो ऍडव्हर्टायझिंग इज कम्प्लिटेड, ही आपली कम्प्लीट झालेली आहे. नेक्स्ट इज short note, social advertising by DAVP. See, social advertising by DAVP आपण ही short note बघणार आहोत. See, DAVP means the Directorate of Advertising and Visual Publicity. Social advertising is generally undertaken by the government. नॉर्मली याच्या सोशल ऍडव्हर्टायझिंग आहेत, ह्या गव्हर्नमेंट थ्रू अंडरटेक केल्या जातात. The Indian government is among the largest advertiser in India, and it advertises through official advertising agency, the Directorate of Advertising and Visual Publicity. See, normally ज्या सोशल ऍडव्हर्टायझिंग आहेत ह्या गव्हर्नमेंट कडून अंडरटेक केल्या जातात. Indian government is the largest advertisers in the India. इंडियामध्ये इंडियन गव्हर्नमेंट जे आहे ही सगळ्यात लार्जेस्ट ऍडव्हर्टायझर आहे सोशल ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये. इट ऍडव्हर्टाइज through official advertising agency. So this DAVP is the official advertising agency, the Directorate of Advertising and Visual Publicity, that is DAVP. It is official agency, official advertising agency. DAVP is official advertising agency of Government of India. The DAVP informs and educates people, rural and urban, about policies, programs, and messages. See, DAVP is the official advertising agency of Government of India. Government of India ची ही official advertising agency आहे. It informs and educates people, rural and urban, about the policies and programs. So गव्हर्नमेंट कडून कोणत्या पॉलिसीज ज्या आहेत या अंडरटेक केल्या गेल्यात, किंवा कोणते प्रोग्राम्स जे आहेत हे कंडक्ट केले गेलेत, किंवा जे मेसेजेस आहेत हे कंझ्युमर पर्यंत, त्या पीपल ऑडियन्स पर्यंत जे पोहोचायला पाहिजेत, ही इन्फॉर्मेशन जी आहे ही DAVP थ्रू पोहोचली जाते. सो द DAVP, that is Directorate of Advertising and Visual Policy, is informs and educates the people, rural and urban, about the policies, programs, and messages. सो गव्हर्नमेंटने ज्या काही पॉलिसीज रन केलेल्या आहेत, किंवा जे प्रोग्राम्स ते अंडरटेक करणार आहेत, जे मेसेजेस आहेत हे ऑडियन्स पर्यंत पोहोचले पाहिजेत, ही सगळी इन्फॉर्मेशन जी आहे ही कंझ्युमर पर्यंत इझिली पोहोचली जाते. The objectives of DAVP: to perform the function of multimedia advertising agency for central government. So the first objective is to perform the function of multimedia advertising agency. So याचे जे functions आहेत, it acts as a multimedia advertising agency for central government. Central government साठी ही जे DAVP आहे, that is Directorate of Advertising and Visual Publicity, it performs the function of multimedia advertising agency to act as a service agency for central government, ministries, departments, to meet their publicity needs, including the production of
media inputs as well as dissemination of information. Second objective is to act as a service agency for central government, ministries, or departments to meet their publicity needs, including production of media inputs as well as dissemination of information. So it's a DAVP आहे. Sorry, DAVP. So this DAVP act as a service agency for central government to meet their publicity needs. मग त्यांच्या ज्या publicity needs आहेत, including production of media inputs as well as dissemination of information. जी information तिथे spread करावी लागते. So DAVP through ही जी information आहे ती easily spread केली जाते. To help central government departments in formulating communication strategies or media plan and help to implement them. So this DAVP helps central government departments in formulating the कम्युनिकेशन स्ट्रॅटेजीज त्यांच्या ज्या कम्युनिकेशन स्ट्रॅटेजीज आहेत त्या रन करण्यासाठी त्या फॉर्म्युलेट करण्यासाठी DAVP ची हेल्प घेतली जाते मीडिया प्लान्स अँड हेल्प टू इम्प्लिमेंट देम इथे मीडिया प्लान जो आहे तो बिल्डअप बनवला जातो अँड हेल्प टू इम्प्लिमेंट देम. So these are the objectives of DAVP. First objective is to perform the functions of multimedia advertising agency. So this DAVP performs the function of multimedia advertising agency. And then it acts as a service agency for central government. And third objective is to help central government in formulating the communication strategies, media plan, and help to implement them. So these are the objectives of DAVP, that is Directorate, the Directorate of Advertising and Visual Publicity. So next short note is role of ASCI in self-regulation. The ASCI code, self-regulation of advertising, to regulate advertising in India, ASCI has adopted a code for self-regulation in advertising, which applies to all involved in the commissioning, creation, placement or publishing of advertisements. मग इथे advertising करताना ASCI हा कोड जो आहे तो इथे अडॅप्ट केलेला आहे which applies to all involved in commissioning, creation, placement or publishing of advertisement. मग कुठे कुठे इन्व्हॉल्व केला आहे that involved in commissioning, creation, then placement of advertising and publishing of advertising. First we will see what is ASCI, Advertising Standard Council of India. The Advertising Standard Council of India, that is ASCI, was set up in October 1985. सो ASCI जे आहे हे ऑक्टोबर 1985 मध्ये इंडियामध्ये सेटअप केलेलं आहे. इट इज अ सेल्फ रेग्युलेटरी व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन registered as a not-for-profit company under Section 25 of Indian Companies Act. So it is self-regulatory voluntarily organization and it is registered as a not-for-profit company. यांचं एम जे आहे प्रॉफिट नाहीये, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 25 of Indian Companies Act. The aim of ASCI, means Advertising Standard Council of India, is to maintain and enhance the public confidence in advertising. So त्यांचं जे बेसिक एम आहे to enhance and maintain the public's confidence in advertising.
The ASCI code, self-regulation of advertising. First is to regulate advertisements in India. ASCI adopted as a code for self-regulation in advertisement, which applies to all involved in commissioning, creation, placement, or publishing the advertisements. So इथे this ASCI code हा जो ASCI आहे that is Advertising Standard Council of India यांनी काही कोड्स जे आहेत हे इथे बनवलेले आहेत. सो कोड फॉर ऍडव्हर्टायझिंग प्रॅक्टिसेस वन बाय वन आपण ते बघूया. कोड ऑफ ऍडव्हर्टायझिंग प्रॅक्टिसेस. फर्स्ट इज ऍडव्हर्टाइजमेंट्स मस्ट बी ट्रूथ. ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये ज्या ऍडव्हर्टाईज दाखवल्या जातात इट मस्ट बी ट्रूथ. तिथे ट्रूथफुल जे ऍडव्हर्टाईज आहे हे ट्रूथफुल असले पाहिजे. त्यामध्ये ट्रूथ एक्सप्रेस केलं पाहिजे. Where advertising claims are expressly stated to be based on or supported by independent research or assessment. The source and date of this should be indicated in advertisement. एखाद्या ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये काही रिसर्च जर तिथे एक्सप्रेस केला असेल, जर रिसर्च जो काही आहे त्याचा रेफरन्स दिला असेल, तर तिथे त्याचा जे सोर्स आहे अँड डेट जी आहे ती सुद्धा तिथे इंडिकेट केली पाहिजे. काही रिसर्च असेल किंवा काही असेसमेंट असेल, तर त्याची जी डेट आहे आणि ते मिळवण्याचा जो सोर्स आहे, तर ते सुद्धा त्या ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये शो केलं पाहिजे. Third is advertisements should not contain any reference to any person without due permission. ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये जे रेफरन्सेस दिले जातात, एखाद्या पर्सनचे असतील किंवा अजून कोणते रेफरन्सेस असतील, जर ते पर्सनचे काही रेफरन्सेस दिले असतील तर ते त्यांच्या परमिशनने त्यांचे रेफरन्सेस दिले पाहिजेत. विदाउट परमिशन ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये कोणाचेही रेफरन्सेस देऊ शकत नाही. सो ऍडव्हर्टाइजमेंट शुड नॉट कंटेन एनी रेफरन्स टू एनी पर्सन विदाउट ड्यू परमिशन. कोणाच्याही परमिशन शिवाय ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये कोणत्याही पर्सनचा रेफरन्स देता येत नाही. Advertisements shall not distort facts nor mislead the consumer by means of implication or omission. Advertisements shall not distort the facts means जी रियालिटी आहे किंवा जी वस्तुस्थिती आहे तर तिला विकृत करणाऱ्या नसाव्यात. जाहिराती कोणत्याही वस्तुस्थितीला किंवा एखाद्या रियालिटीला कुठेही विकृत करू नयेत. नॉर मिसलीड द कन्झ्युमर बाय मीन्स ऑफ इम्प्लिकेशन्स किंवा कस्टमर्सची कुठेही मिसलीड म्हणजे त्यांची दिशाभूल कुठेही करू नये. To ensure that advertisements are not offensive to generally accepted standard of decency. ऍडव्हर्टाइजमेंट ज्या आहेत या ऑफेन्सिव्ह नसाव्यात, त्या डिसेंट असल्या पाहिजेत. सो टू एन्श्युअर दॅट ऍडव्हर्टाइजमेंट्स आर नॉट ऑफेन्सिव्ह टू जनरली ऍक्सेप्टेड स्टँडर्ड ऑफ पब्लिक डिसेन्सी. सो ऍडव्हर्टाइजमेंट ज्या आहेत ह्या डिसेंट असाव्यात, त्या कुठेही ऑफेन्सिव्ह असू नयेत. Advertisements addressed to children shall not contain anything, whether in illustration or otherwise, which might result in their physical, mental or moral harm. ऍडव्हर्टाइजमेंट्स मध्ये जे चिल्ड्रन्स आहेत, मग त्या चिल्ड्रन्स कुठे इलिस्ट्रेशन किंवा त्यांचं जे ऍक्ट आहे या ऍक्ट मध्ये त्यांना कोणत्याही फिजिकल, मेंटल और मोरल हार्म त्यांना कुठेही पोहोचवलेला दाखवू नये. कुठेही तशा प्रकारच्या ऍक्ट किंवा तशा प्रकारच्या इलिस्ट्रेशन्स ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये असू नयेत. सो ऍडव्हर्टाइजमेंट्स addressed to children shall not contain anything, whether in illustration or otherwise, which might result in physical, mental, or moral harm. Ads should not show children climbing or reaching dangerously to reach products or for
एनी अदर पर्पज. ॲड्समध्ये जे चिल्ड्रन्स आहेत, मग ते कुठेतरी ते प्रॉडक्ट जे आहे ते मिळवण्यासाठी कुठेतरी चढतायत किंवा कुठेतरी डेंजरस ठिकाणी ते जातायत. अशा प्रकारचे कोणताही ॲड्समध्ये दाखवू नये. ऑर फॉर एनी पर्पज. मग कोणत्याही पर्पजसाठी तिथे जे चिल्ड्रन्स आहेत ॲड्समध्ये, तर त्या चिल्ड्रन्सना ते प्रॉडक्ट मिळवण्यासाठी किंवा ॲड्समध्ये असे कोणतेही ॲक्ट तिथे असू नये, की ज्यामध्ये चिल्ड्रन्सना हार्म पोहोचतोय किंवा ते कुठेतरी डेंजरस ठिकाणी तिथे जातायत, अशा प्रकारचे कोणतेही ॲक्ट ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये असू नये. Advertisements should contain nothing which is in breach of law or omit anything which the law requires. ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये अशा कोणत्याही गोष्टी असू नयेत, की ज्याने कुठेतरी कुठेतरी रूल ब्रेक होईल किंवा लॉ जो आहे ब्रीच ऑफ लॉ ऑर ओमिट एनिथिंग व्हिच लॉ रिक्वायर्स. जे रिक्वायरमेंट आहे, ते रिक्वायरमेंटप्रमाणे ॲडव्हर्टाइजमेंट असावी. त्यामध्ये कोणतेही चेंजेस करू नये. रूल जो आहे हा ब्रेक होणार नाही अशा पद्धतीने ॲड्स कराव्या. दॅट्स व्हाय ॲडव्हर्टाइजमेंट शुड कंटेन नथिंग व्हिच इस इन ब्रीच ऑफ लॉ or omit anything which the law requires. सो इथे हे जे शॉर्ट नोट आहे आपली, रोल ऑफ ASCI, दॅट इज ॲडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया. ही शॉर्ट नोट जी आहे ही इथे कंप्लीट झालेली आहे. आणि इथे आपलं जे थर्ड मॉड्यूल आहे हे सुद्धा इथे संपलेलं आहे.